گرداسپور، سنگور اور بنڈا، موگا، برنالہ، مانسا، فرید کوٹ سے آنے والی ہوائیں پاکستانی شہروں میں آلودگی لا رہی ہیں۔ بھارتی پنجاب میں ستمبر اور اکتوبر میں تقریباً 30 لاکھ ہیکٹر رقبے پر چاول کی کٹائی ہوتی ہے۔ پنجاب پولوشن کنٹرول بورڈ کے مطابق یہ بھارتی ضلع پرالی جلانے کے ہاٹ سپاٹس ہیں اور بھارت کی طرف سے 663 دیہات پرالی جلانے کے عمل میں نمایاں حصہ ڈالتے ہیں۔ لاہور میں مشرق سے مغرب کی طرف ہوا کی رفتار تقریباً 9 کلومیٹر فی گھنٹہ متوقع ہے اور زہریلی ہوا خاص طور پر بچوں، بزرگ افراد اور سانس کے مریضوں کی صحت کے لیے خطرات کا باعث ہے۔ پنجاب حکومت اسموگ کے خلاف وسیع پیمانے پر اقدامات کر رہی ہے۔ پانی کا مسلسل چھڑکاؤ کیا جا رہا ہے۔ زیادہ آلودگی والے علاقوں میں اینٹی اسموگ گنز کارروائی کر رہی ہیں۔ مقامی سطح پر گاڑیوں اور صنعتوں کے دھوئیں کے علاوہ تعمیراتی دھول بھی فضائی معیار خراب کرتی ہیں۔ لاہور میں زیادہ آلودگی کا شکار علاقوں میں اسموگ گنز کا گزشتہ رات سے کام کر رہی ہیں اور لاہور کے داخلی راستوں پر گزشتہ رات سے پڑتال اور نگرانی کا عمل جاری ہے۔ واسطہ لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور پی ایچ ای کی ٹیمیں پانی کا چھڑکاؤ کر رہی ہیں۔ کنسٹرکشن سائٹس پر بھی پانی کا چھڑکاؤ جاری ہے، جبکہ دھول کو فضا میں شامل ہونے سے روکنے کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ماحولیاتی تحفظ جو کہ ای پی آئی ہے، فورس کی اینٹی اسموگ آپریشن میں شریک ہے۔ 24 گھنٹے سیکٹورل مانیٹرنگ جاری ہے۔ بطور انڈسٹری کی مانیٹرنگ بھی کی جا رہی ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس فور کاسٹ سے شہریوں کو مسلسل آگاہ کیا جا رہا ہے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ اسموگ سے بچاؤ کی کوششوں سے گورنمنٹ کی جو ہے سیکٹورل مشینری پوری طرح متحرک ہے۔ شکریہ حسن رضا آپ کا۔ لاہور اسموگ کی لپیٹ میں آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے بھی تجاوز کر گیا۔ دوسری جانب اسموگ پر بر وقت قابو پانے کے لیے سڑکوں پر دن میں 2 دفعہ پانی کا چھڑکاؤ کیا جانے لگا۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں اور فصلوں کے باقیات جلانے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں بھی جاری ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں گی سامیہ سعید۔ سامیہ بتائیے گا۔ جی بالکل، صوبائی دارالحکومت لاہور اسموگ کی لپیٹ میں ہے۔ آج شہر لاہور کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے بھی تجاوز کر گیا ہے، جو کہ صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہے، کیونکہ شہر لاہور کے چند علاقے ایسے ہیں جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 300-400 سے بھی تجاوز کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ تاہم شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ احتیاطی تدابیر پر لازمی عمل کریں، کیونکہ گزشتہ رات سے ہی جو ہے وہ اینٹی اسموگ گنز بھی کام کر رہی ہیں ان علاقوں میں جہاں پر جو ہے وہ اسموگ کی شرح بہت زیادہ ہے، جس میں عسکری ٹینٹ DHA کا علاقہ جو ہے وہ شامل ہے۔ شہریوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ماسک کا استعمال لازمی کریں، کیونکہ جس طرح سے جو یہ زہریلی ہوا ہے یہ شہریوں کو، بچوں کو اور خاص طور پر جن لوگوں کو سانس لینے میں دشواری ہے ان کو بھی متاثر کر سکتی ہے۔ اگر بات کی جائے تو محکمہ ماحولیات کی جانب سے بھی جو ہے وہ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گزشتہ رات سے جو ہے وہ لاہور کے داخلی راستے جو ہے وہاں پر بھی پوری چیکنگ کی جا رہی ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں جو ہیں وہ لاہور میں نہ داخل ہو سکے۔ لاہور کی سڑکوں پر بھی جو ہے وہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف چلان کاٹے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ فٹنس سرٹیفکیٹ جن کے پاس نہیں ہے، جن گاڑیوں کے پاس، ان کو بھی بند کیا جا رہا ہے۔ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف بھی کارروائیاں اور گرفتاریاں جو ہیں وہ عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ شہریوں کو بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ اپنے ماحول کو صاف رکھیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پلانٹیشن کریں، کیونکہ اگر بر وقت فضائی آلودگی کو کنٹرول نہیں کیا گیا تو آئندہ آنے والے دنوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ فضائی آلودگی کی شرح جو ہے اس میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا جائے گا۔ تاہم جو محکمہ ماحولیات ہے وہ بھی کافی ایکٹیو نظر آ رہی ہے۔ ضلع انتظامیہ اور پنجاب حکومت مل کر جو ہے وہ اقدامات بھی اٹھا رہی ہے۔ فیکٹریوں کے خلاف بھی جو ہے وہ کارروائیاں کی جا رہی ہیں تاکہ فضائی آلودگی کو جو ہے وہ بر وقت کنٹرول کیا جا سکے۔ جی شکریہ سامیہ آپ کا۔ آپ کو براہ راست لے چلیں گے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں چین کے قیام کی 76ویں سالگرہ کی تقریب جاری ہے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں چین کے قیام کی 76ویں سالگرہ کی تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں چین کے قیام کی 76ویں سالگرہ کی تقریب جاری ہے۔ Mudassar Ishfaq with a CGPA of 3.43 from 3rd semester, Department of Political Science. Maqsood Ahmed with a CGPA of 3.52 from 5th semester, Department of Political Science. Miss Maria Shaukat with a CGPA of 3.96 from 7th semester Political Science. I must add here that Maria is receiving this scholarship for 3rd consecutive year as she maintained her top position in her 7 semesters.
Mahnoor Nasir with a CGPA of 3.70 from 3rd semester Department of Psychology. Maham Nadeem with a CGPA of 3.90 from 5th semester Department of Psychology. Natasha Ghaffar with a CGPA of 3.98 from 8th semester Department of Psychology. Nimra Asif with a CGPA of 3.98 from 8th semester Department of Psychology. Rafia Afzal with a CGPA of 3.98 from 3rd semester Department of English Literature and Linguistics. Kaniz Fatima with a CGPA of 4.0 from 5th semester Department of English Literature and Linguistics. Saleha Annie with a CGPA. आगे बढ़े और आपको बताएं, लाल टमाटर की कीमत सुनकर शहरी लाल पीले हो गए। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर 400 से 450 रुपए किलो में बिकने लगा। सरकारी रेट लिस्ट में दर्ज अव्वल टमाटर का रेट 175 रुपए किलो मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक मकामी फसल नवंबर के पहले हफ्ते शुरू होने से ही दाम कंट्रोल होंगे। तफसीलात बताएंगे अब्दुल कादिर बताइएगा, क्या तफसीलात हैं मज़ीद? आज बिल्कुल टमाटर की कीमतें कंट्रोल नहीं हो पाई। अब भी टमाटर जो है मार्केट में 400 साढ़े 400 रुपए फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जो मिक्स दर्जे का टमाटर है वो 300 साढ़े 300 रुपए फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। और हैरान कुन तौर पर जो सरकारी रेट है उसमें दर्जावल के टमाटर की कीमत 175 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। 175 रुपए फ़ी किलो में कोई भी टमाटर इस वक्त मार्केट में दस्तयाब नहीं, चाहे वो दर्जा सोम का हो या दर्जा दोम या मिक्स दर्जे का हो। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी, आप बताइएगा क्या सूरत हाल है टमाटर की? और 400 साढ़े 400? जी बिल्कुल, 450 400 500 ये रेट है टमाटर का। आप दर्जा वाले 175 रेट लिस्ट के मुताबिक तो पाव टमाटर आ रहे हैं, किलो टमाटर नहीं मिलते सर। ये सूरत हाल है, टमाटर बहुत महंगे हैं। ही नहीं, दुकानदार कहते हैं ही नहीं। जिसके पास है वो 400 500 मांग रहा है। ये कैरा शाह मंडी का रेट है, गली मोहल्ले में जाओ 600 रुपये सर। आज बिल्कुल आपने जो है गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि टमाटर जो है वो हर तरफ महंगा बिक रहा है। जो सरकारी रिलीज है उस पर तो कहीं पे भी टमाटर ना मंडियों में मिल रहा है ना शहर की परचून दुकानों पर मिल रहा है। कहीं पे भी टमाटर जो है वो दस्तयाब नहीं। जहाँ पे दस्तयाब है वहाँ पे महंगे दामों फ़रोख्त किया जा रहा है। जी शुक्रिया अब्दुल कादिर आपका। जनूबी अफ्रीका से मंगवाए ज़राफ़े जल्द ही आवाम के सामने होंगे। सफारी ज़ू में 12 ज़राफ़ों की क्वारंटाइन मुद्दत मुकम्मल। माहिरीन ने मजीद कुछ रोज़ के लिए रखने का मशवरा दिया। जो ही लाहौर के मौसम से हम आंखी बारे इत्मीनान हुआ, 9 ज़राफ़े सफारी पार्क और 3 लाहौर के चिड़ियाघर में मुंतकिल किए जाएंगे। तफसीलात बताएंगे सामिया सईद। सामिया बताइएगा मजीद क्या तफसीलात है और कब तक ये अवाम इन ज़राफ़ों को देख सकेंगे? जनूबी अफ्रीका से मंगवाए गए ज़राफ़ों को क्वारंटीन पीरियड मुकम्मल हो चुका है, मगर अभी एरिया से मुंतकिल नहीं किया गया। ज़राफ़ों के क्वारंटीन के 30 रोज़ जो है वो मुकम्मल होने के बावजूद भी अभी बाहर नहीं निकाला गया। मुद्दत मुकम्मल होने के बावजूद वाइल्ड लाइफ माहिरीन का मजीद चंद रोज़ तक जो है वो क्वारंटीन में रखने का फैसला किया गया है, ताकि सेहत और नए माहौल से हम आहंगी जो है वो हो सके। तहम ज़राफ़ों को जनूबी अफ्रीका से खसूसी तैयारी के जरिए जो है वो लाहौर लाया गया है। वाइल्ड लाइफ हुकाम का कहना है कि 12 ज़राफ़ों में से 9 जो है वो सफारी जू जबकि 3 लाहौर जू जो है वो मुंतकिल किए जाएंगे। ताहम ये यकीन करना जरूरी है कि ज़राफ़े लाहौर के मौसम से हम आहंग हो जाएं, उसके बाद जो है वो उनको बाहर जो है वो अहाते में रखा जाए ताकि अवाम जो है वो उनको देख कर महसूस हो सके। ताहम पंजाब हुकूमत ने इस मंसूबे के लिए 13 करोड़ 50 लाख रुपए के फंड जो है वो जारी किए थे। जी शुक्रिया सामिया आपका। क्रिकेट के स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन, नए स्टेडियम्स की तामीर, पीसीबी मुतहरिक अपग्रेडेशन के लिए पहले फेज में 10.5 अरब के फंड्स खर्च किए जा चुके। ज़राए के मुताबिक दूसरे मरहले में पीसीबी का क्रिकेट के स्टेडियम्स की आज से अपग्रेडेशन करने का फैसला। नेशनल स्टेडियम कराची के तमाम स्टैंड्स को गिराकर रीमॉडलिंग की जाएगी। लाहौर, कराची,
پنڈی میں اپگریڈیشن کے لیے 18 ارب مختص کیے گئے تھے. تفصیلات بتائیں گے حسن رضا. حسن بتائیے گا. بالکل، کرکٹ کے اسٹیڈیم کی اپگریڈیشن نئی تعمیر پر جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ متحرک ہو چکا ہے. لاہور، کراچی، پنڈی میں اپگریڈیشن کے لیے 18 ارب روپے مختص کیے گئے تھے. اپگریڈیشن کے پہلے فیز میں 10.5 ارب روپے کے فنڈ خرچ کیے جا چکے ہیں اور دوسرے بلے میں پی سی بی کا کرکٹ کے اسٹیڈیم کے اثر نو اپگریڈیشن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. نیشنل اسٹیڈیم کی اپگریڈیشن کے اگلے مرحلے تعمیراتی کام آغاز ہوگا اور نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے تمام سٹینڈز کو گرا کر ری ماڈلنگ کی جائے گی. اسٹیڈیم کا ویو بہتر کرنے کے لیے اسٹیڈیم کے باہر نصب جنگلے ختم کیے جائیں گے. نیشنل اسٹیڈیم کراچی کے انکلوجر کا ڈیزائن قذافی اسٹیڈیم سے ملتا جلتا ہوگا. جی. پیش رفت چودھری پرویز الہی اور دیگر ملزمان فرد جرم عائد کرنے کے لیے کچھ 6 نومبر کو طلب. اینٹی کرپشن عدالت کے جج جاوید اقبال وڑائچ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کیا. پرویز الہی گزشتہ سماعت پر بھی پیش نہیں ہوئے. آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن بریت کی درخواستوں پر دلائل دے. عدالت کا تحریری حکم جاری. آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پیش رفت چودھری پرویز الہی اور دیگر ملزمان فرد جرم عائد کرنے کے لیے 6 نومبر کو طلب. اینٹی کرپشن عدالت کے جج جاوید اقبال وڑائچ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کا. تفصیلات بتائیں گے ابوبکر بتائیے گا مزید کیا تفصیلات ہیں. ابوبکر سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں. آپ کو پنجاب اسمبلی میں مبینہ غیر قانونی بھرتیوں کے کیس میں پیش رفت چودھری پرویز الہی اور دیگر ملزمان فرد جرم عائد کرنے کے لیے 6 نومبر کو طلب. اینٹی کرپشن عدالت کے جج جاوید اقبال وڑائچ نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم جاری کا. تفصیلات بتا رہے ہیں ابوبکر طارق. ابوبکر بتائیے گا. ہاں جی بالکل، اینٹی کرپشن عدالت کے جج جاوید اقبال وڑائچ نے گزشتہ سماعت پر 3 صفحات پر مشتمل تحریری حکم جاری کیا ہے، جس میں بتایا ہے کہ عدالت نے تحریری حکم میں لکھا ہے کہ چودھری پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی گئی اور نجی اسپتال کا میڈیکل سرٹیفکیٹ جو ہے وہ پیش کیا گیا، جبکہ چودھری پرویز الہی کی 1 روزہ حاضری معافی کی درخواست پر پروسیکیوٹر نے اعتراض عائد کیا. پروسیکیوٹر نے کہا کہ پروسیکیوشن جو ہے اس کے مطابق پرویز الہی گزشتہ سماعت پر بھی پیش نہیں ہوئے تھے. پروسیکیوٹر نے کہا کہ ابھی بھی اس مقدمے میں فرد جرم عائد نہیں ہوئی ہے اور عدالت نے پروسیکیوشن سے بریت کی درخواستوں پر دلائل کی مہلت کی استدعا کی، جبکہ عدالت نے آئندہ سماعت پر پروسیکیوشن کی بریت کی درخواستوں پر دلائل طلب کرتے ہوئے سماعت 6 نومبر تک ملتوی کی ہے اور اینٹی کرپشن عدالت نے جو ہے وہ مقدمے کا چلان جو ہے وہ پیش کیا ہے اور چودھری پرویز الہی سمیت دیگر. شکریہ ابوبکر آپ کا. چیئرمین پاکستان علماء کونسل طاہر محمود اشرفی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. دنیا اسلام کے اہم مفتیان ہیں، مفتی اعظم فلسطین ہیں. جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ پیغام پاکستان کا فتویٰ، اور یہ میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان میں بلکہ دنیا اسلام میں جو پہلا خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ آیا تھا وہ پاکستان علماء کونسل نے دیا تھا. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے. ملی یکجہتی کونسل، اس کا قیام یہ بھی اللہ نے ہمارے ہاتھوں سے کروایا. حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ اس کے بانی تھے، مولانا شاہ احمد نورانی اس کے پہلے سربراہ تھے. آج پاکستان کو ضرورت کیا ہے؟ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کہ ہم وہ بات کریں جس پہ ایک جو عوامی مزاج بن جاتا ہے اس پہ گالی کھائیں. کیا ضرورت ہے گالی کھانے کی؟ ہم اپنے گھروں میں بیٹھیں، اپنے بچوں کے پاس بیٹھیں، لیکن جس بنیاد کے اوپر ہم خیر امت کہلائے ہیں، استاد جی موجود ہیں، روپی صاحب موجود ہیں، کنتم خیر امہ، جس بنیاد کے اوپر آپ خیر امہ کہلائے ہیں وہ کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. برائی کو ہوتا دیکھ کے کہو مجھے کیا ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے. کوئی مفتی مجھے بتا دے کہ شریعت میں یہ بات ہو کہ جی ایک پاپولر بیانیہ جو ہے اس کے خلاف نہ جاؤ، گالی پڑے گی. کیا شریعت اس کو مانتی ہے؟ پاپولر بیانیہ تو مشرکین مکہ جو ہے وہ اٹھائے پھرتے تھے. تو میرے اور آپ کے آقا سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں جب یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون،
अगरचे हकीकी पॉपुलर बयानिया तो ला इलाहा इल्लल्लाह का बयानिया है, लेकिन उस वक्त मुशरिकीन मक्का ज्यादा थे या अहले तौहीद ज्यादा थे? तो अल्लाह ने कुरान में हमें बता दिया, कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। किल्लत और कसरत में यार नहीं है। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ईमान बुनियाद। मैंने आपसे अर्ज किया, हम 1984-85 से इस खंदक में हैं, इस आग में। अफगानिस्तान का जिहाद, मेरे अकाबिर ने, मैं आज यही बात तो कहता हूं कि काश आज मौलाना अब्दुल लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 में वासा ने 98% काम मुकम्मल कर लिया। महकमा हाउसिंग पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम वासा लाहौर ने सीवरेज निज़ाम और वाटर सप्लाई लाइन्स पर काम किया। तर्जुमान महकमा हाउसिंग के मुताबिक LDP फेज़ 1 के तहत 1573 गलियों में से 1404 मुकम्मल, 169 का काम जारी। LDP फेज़ 2 के तहत सीवरेज निज़ाम और वाटर सप्लाई की तनसीब जारी है। तफसीलात बता रहे हैं ज़ैनुल आबिदीन। ज़ैन, बताइएगा। जो वज़ीर आला पंजाब लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत शहर भर में इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर सप्लाई का काम जारी है, उसमें ये बड़ी पेशरफ सामने आई है कि वासा की तरफ से सीवरेज और वाटर सप्लाई लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 1 का जो 98% तामीराती काम है वो मुकम्मल कर लिया गया है, जिसकी रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को पेश कर दी गई है। ये महकमा हाउसिंग पंजाब के ज़ेर इंतज़ाम वासा लाहौर ने सीवरेज निज़ाम और वाटर सप्लाई लाइन्स पर काम किया। इसमें LDP फेज़ 1 के तहत 365 इंडिपेंडेंट गलियों पर काम मुकम्मल कर लिया गया है। 1573 डिपेंडेंट गलियों में से 1404 मुकम्मल हैं और 159 की वेटिंग का अमल जारी है। LDP फेज़ 2 के तहत सीवरेज निज़ाम और वाटर सप्लाई की तनसीब का काम जारी है, जिसमें लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 के तहत 290 किलोमीटर सीवरेज और 310 किलोमीटर वाटर सप्लाई बिछाई जा रही है। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल मीन मैंगल की तरफ से ये कहा गया है कि तमाम तरक्याती काम मुकम्मल होने के बाद इलाके में सीवरेज का दरीना मसला मुकम्मल तौर पर हल हो जाएगा। सेक्रेटरी हाउसिंग की तरफ से वासा हुकाम को कंस्ट्रक्शन साइट पर हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाने के अहकाम जारी करने के साथ साथ शहरियों की आगाही और रहनुमाई के लिए उर्दू जुबान में बोर्ड नस्ब करने के अहकाम भी जारी किए हैं। इसके अलावा तामीराती कामों के साथ साथ ग्रीन बेल्ट्स की बहाली पर भी काम को बर वक्त करने का हुक्मनामा सेक्रेटरी हाउसिंग की तरफ से जारी कर दिया गया है। शुक्रिया ज़ैन आपका। डेंगू मच्छर के वार, पंजाब भर में मजीद 51 अफराद बीमार। 24 घंटों के दौरान लाहौर में डेंगू के 14 नए मरीज सामने आ गए। पंजाब में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 2445 और लाहौर में 456 तक जा पहुंची। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना है कि शहरी डेंगू SOPs पर अमल दरामद करते हुए घरों में स्प्रे और लोशन का इस्तेमाल करें। तफसीलात बताएंगे मोहम्मद बिलाल बताइएगा, क्या तफसीलात है डेंगू के हवाले से? जी बिल्कुल, लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू मच्छरों की अफजाइश में इजाफा जारी है, जिससे मरीजों में भी इजाफा देखा जा रहा है। और महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में पंजाब भर में डेंगू वायरस के कन्फर्म 51 जो नए मरीज है ये सामने आए हैं, जबकि रावलपिंडी से गुज़श्ता 24 घंटों में 13 कन्फर्म मरीज सामने आए हैं। इसी तरह लाहौर में भी डेंगू के 14 जो कन्फर्म मरीज हैं ये रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद पंजाब भर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की जो तादाद है वो 2445 तक पहुँच चुकी है, जबकि शहर लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की जो तादाद है वो 456 तक पहुँच चुकी है। जबकि शहर में इस समय डेंगू के मुश्तमिल मरीजों की तादाद में भी तेजी से इजाफा जारी है, जबकि रवास साहब में शहर में डेंगू के मरीजों में खतरनाक हद तक इजाफा होने का भी खदशा है, चूँकि यहाँ पे जो डेंगू लार्वा है उसकी सर्वेलेंस न होने के बराबर है, जिसकी वजह से जो डेंगू लार्वा ये पनप रहा है। इस वजह से सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की जानिब से कहा जा रहा है कि लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू सर्वेलेंस को मजीद तेज किया जा रहा है और जिस जगह से डेंगू लार्वा बरामद हो रहा है वहाँ में डेंगू स्प्रे भी किया जा रहा है। शहरियों को भी चाहिए कि जो डेंगू के SOPs बनाए गए हैं इसमें अमल दरामद करें। जी शुक्रिया बिलाल आपका। गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बाद बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार हो गई। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दिया। इलेक्शन कमीशन पंजाब हुकूमत की इस्तदा पर बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियाँ और हद बंदियों का काम नए एक्ट के तहत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में कराने का फैसला दिया है। आपको बता रहे हैं गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बाद बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार हो गई। पंजाब हुकूमत ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 इलेक्शन कमीशन को अरसाल
ارسال کر دیا۔ الیکشن کمیشن پنجاب حکومت کی استدعا پر بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیاں اور حد بندیوں کا کام نئے ایکٹ کے تحت کرے گا۔ الیکشن کمیشن نے بلدیاتی انتخابات دسمبر میں کرانے کا فیصلہ دے دیا ہے۔ گورنر پنجاب کے دستخط کے بعد بلدیاتی انتخابات کی راہ ہموار ہو گئی۔ پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2025 الیکشن کمیشن کو ارسال کر دیا۔ الیکشن کمیشن پنجاب حکومت کی استدعا پر بلدیاتی انتخابات کے لیے حلقہ بندیاں اور حد بندیوں کا کام نئے ایکٹ کے تحت کرے گا۔ سیکرٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کی زیر صدارت اجلاس ڈی جی پامرا طارق بسرا کی منڈیوں کے اپگریڈیشن اور دیگر اقدامات بارے تفصیلی بریفنگ۔ ڈاکٹر کرن خورشید نے کہا کہ سبزی اور فروٹ منڈیوں میں کاروباری سرگرمیاں کرنے والوں کا ڈیٹا ڈیجیٹل کیا جائے۔ سیکرٹری پرائز کنٹرول کی منڈیوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس، شجرکاری اور بیوٹیفیکیشن کی ہدایت۔ تفصیلات بتائیں گے چیف رپورٹر عمران اکبر۔ عمران بتائیے گا۔ عمران سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتائیں سیکرٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ڈی جی پامرا طارق بسرا کی منڈیوں کے اپگریڈیشن اور دیگر اقدامات بارے تفصیلی بریفنگ۔ ڈاکٹر کرن خورشید نے کہا کہ سبزی اور فروٹ منڈیوں میں کاروباری سرگرمیاں کرنے والوں کا ڈیٹا ڈیجیٹل کیا جائے۔ سیکرٹری پرائز کنٹرول کی منڈیوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس، شجرکاری اور بیوٹیفیکیشن کی ہدایت جاری کر دی گئی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں سیکرٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ ڈی جی پامرا طارق بسرا کی منڈیوں کی اپگریڈیشن اور دیگر اقدامات بارے تفصیلی بریفنگ۔ ڈاکٹر کرن خورشید نے کہا کہ سبزی اور فروٹ منڈیوں میں کاروباری سرگرمیاں کرنے والوں کا ڈیٹا ڈیجیٹل کیا جائے۔ سیکرٹری پرائز کنٹرول کی منڈیوں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس، شجرکاری اور بیوٹیفیکیشن کی ہدایت بھی جاری کر دی گئی ہیں۔ سیکرٹری پرائز کنٹرول ڈاکٹر کرن خورشید کی زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ بتائیں نیلا گنبد پارکنگ پلازا منصوبے میں ایک اور رکاوٹ سامنے آ گئی۔ سائیکل مارکیٹ میں 65 دکانوں کی اراضی ابھی تک فراہم نہ کی جا سکی۔ پنجاب حکومت اور محکمہ اوقاف کی جانب سے ٹیپا کو اراضی منتقل نہ ہو سکی۔ دکان مالکان کو تاحال معاوضہ ادا نہیں کیا گیا۔ نیلا گنبد پارکنگ پلازا کا آغاز لینڈ ایکوزیشن کے مکمل ہونے سے مشروط ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں زین العابدین۔ جی زین بتائیے گا۔ لہر اتھارٹی کے زیر اہتمام جو نیلا گنبد پارکنگ پلازا کی تعمیر کا کام جاری ہے، اس میں ایک اور رکاوٹ سامنے آ چکی ہے کہ نیلا گنبد کے مقام پر جو سائیکل مارکیٹ ہے اس کی 65 دکانوں کی اراضی ابھی تک ٹیپا کو تعمیراتی کاموں کے لیے فراہم نہیں کی جا سکی۔ پنجاب حکومت اور محکمہ اوقاف کی جانب سے ٹیپا کو اراضی منتقل نہ ہو سکی۔ دکان مالکان کو تاحال معاوضہ بھی ادا نہیں کیا گیا۔ لینڈ ایکوزیشن ایکٹ کے سیکشن 4 کا نفاذ مؤخر ہونے سے یہ منصوبہ تاخیر کا شکار ہو رہا ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے احکامات پر شروع ہونے والا نیلا گنبد فلیگ شپ پروجیکٹ اس وقت پنجاب حکومت کی ناقص پالیسیوں کی نظر ہو رہا ہے۔ نیلا گنبد پارکنگ پلازا کے لیے کل 457 پائلیں تعمیر ہونی تھی۔ منصوبے کے تحت اب تک 143 پائلوں کی تعمیر مکمل کی جا چکی ہے، مگر مزید تعمیراتی کام کے لیے اضافی اراضی درکار ہے جو موقع پر میسر نہیں۔ اوقاف اراضی کی منتقلی نہ ہونے سے نیلا گنبد پارکنگ پلازا کا کام متاثر ہو رہا ہے۔ دکان مالکان اور پنجاب حکومت کے درمیان معاملات طے نہ پانے سے بھی منصوبہ سست روی کا شکار ہے۔ نیلا گنبد پارکنگ پلازا کا آغاز لینڈ ایکوزیشن کے مکمل ہونے سے مشروط تھا، لیکن سیکشن 4 نافذ نہ ہونے سے اور اراضی ایکوائر نہ کرنے سے سائیکل مارکیٹ کی دکانیں اپنی جگہ پر ابھی تک موجود ہیں، جو کہ نیلا گنبد پارکنگ پلازا کی تعمیر کو بروقت مکمل کرنے میں ایک بڑی رکاوٹ اس وقت کھڑی کر رہی ہیں۔ شکریہ زین آپ کا۔ راوی ٹول پلازا کے قریب سے خاتون کی تشدد زدہ بوری بند لاش ملنے کا ڈراپ سین۔ 35 سالہ خاتون کا شوہر ہی اس کا قاتل نکلا۔ شوہر نے بیوی کو قتل کر کے لاش بوری میں بند کر کے ویرانے میں پھینکی۔ فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم نے گھریلو ناچاکی پر اپنی بیوی کو قتل کیا۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس کے چھاپے جاری ہیں۔ تفصیلات بتا رہے ہیں مجاہد لطیف۔ مجاہد بتائیے گا۔ بالکل جی، انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ راوی روڈ علاقے میں پیش ہے، جو سٹی ڈویژن کا علاقہ ہے۔ خاتون کی بوری بند لاش ملنے کا جو معاملہ ہے اس میں کوئی اور نہیں، بیوی کا اپنا ہی شوہر اس کا قاتل نکلا۔ یہ انویسٹیگیشن میں بات سامنے آئی ہے۔ شوہر نے بیوی کو قتل کر کے لاش جو ہے وہ بوری بند کر کے تو اس کو ویرانے میں پھینک دیا تھا۔ گھر سے بوری میں لاش کی لے جانے کی کلوز سرکٹ فوٹیج جو ہے وہ بھی منظر عام پر آ گئی ہے۔ پولیس نے ملزم کو ابھی گرفتار نہیں کیا ہے۔ انویسٹیگیشن پولیس جو ہے وہ ملزمان کی گرفتاری کے لیے مختلف مقامات پر چھاپے ماری ہے، لیکن پولیس کو بھی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ خاتون کی عمر تقریباً
35 बरस बताई जाती है और लाश रावी टूर प्लाजा के करीब झाड़ियों से मिली। लाश पर तशद्दुद के वाज़ह निशानात है, ये पुलिस का कहना है। और पुलिस का ये भी कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि खातून को जो है उसकी मौत किस तरह से वाक़या हुई। और पुलिस ने अपनी मुद्दईयत 302 की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि घरेलू नाचाकी पर जो ने बीवी को कत्ल किया। मुलजिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मजीद तफ्तीश से जो है उसमें शवाहिद जो है वो सामने आएंगे। ये पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो सामने आया। बताया जाता है कि रावी रोड के इलाके में एक खातून जिसकी 10 बरस पहले एक शख्स से शादी हुई थी, उसके 2 बच्चे थे और पिछले चंद रोज से वो घर से लापता थी। जो खातून के घर वाले हैं वो उसको तलाश कर रहे थे। बिलाखिर जब उसकी डेड बॉडी रावी टूर प्लाजा के करीब झाड़ियों से मिली तो उसके बाद पुलिस ने अपनी ही मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया। उसके बाद शनाख्त हुई कि ये खातून कौन है और इसकी लवाहिकीन कौन है। तो जब वो लवाहिकीन सामने आए तो उन्होंने बताया कि किशोर के साथ जो है इसकी काफी अरसे से घरेलू नाचाकी चल रही थी। और पुलिस ने जब मजीद इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने तो उसमें ये चीज सामने आई, क्लोज सर्किट फुटेज सामने आई जिसमें वो बोरी में लाश को डालकर घर से ले जाता हुआ दिखाई देता है। अभी तक मुलजिम गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो इसके लिए छापे मार रही है मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए। बताया जाता है कि एक खातून एक मर्द को पुलिस ने भी हिरासत में भी लिया है। शुक्रिया मुजाहिद लतीफ आपका। पंजाब पुलिस का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। रवां साल पंजाब भर से बिजली चोरी में मुलविस 51,948 मुलजिमान गिरफ्तार हुए। शहर में 26,760 बिजली चोर गिरफ्तार, 21,697 मुकदमा दर्ज, 75,582 में से 50,980 मुकदमात के चलान मुकम्मल, 11,000 से ज़्यादा मुलजिमान को सजाएं और जुर्माने। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म है। तफसीलात बता रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। जी मुदस्सिर बताइएगा। जी बिल्कुल, बिजली चोरों के खिलाफ जो है पुलिस ने क्रैकडाउन जो है वो जारी है। रवां साल अब तक लाहौर समेत पंजाब भर में बिजली चोरों के खिलाफ 75,582 मुकदमा दर्ज किए गए। लाहौर समेत पंजाब भर से बिजली चोरी में मुलव्वस 51,948 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। बिजली चोरों के खिलाफ 50,980 मुकदमात के चलान जो है वो मुकम्मल किए गए। बिजली चोरी में मुलव्वस 11,000 से ज्यादा मुलजिमान को सजाएं और जुर्माने जो है वो करवाए गए। लाहौर में बिजली चोरी के 21,697 मुकदमा दर्ज किए गए। 26,760 बिजली चोर को गिरफ्तार किया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने का हुक्म दिया है। इस वजह से IG पंजाब का ये कहना है कि कौमी किसानों को नुकसान पहुंचाने वाले मुलजिमान किसी हिदायत के मुस्तहक नहीं है। इनके मुताबिक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं। शुक्रिया मुदस्सिर आपका। सूबाई वजीर मेहनत और इंसानी वसाइल मंशा भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास रजिस्टर वर्कर्स सुथरा पंजाब वर्कर्स में राशन कार्ड की तकसीम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मरियम नवाज राशन कार्ड की तकसीम बारे सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर की राशन कार्ड तकसीम के अमल में तेज़ी लाने की हिदायत आपको बता रहे हैं। सूबाई वजीर मेहनत और इंसानी वसाइल मंशा भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास रजिस्टर वर्कर्स सुथरा पंजाब वर्कर्स में राशन कार्ड की तकसीम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मरियम नवाज राशन कार्ड की तकसीम बारे सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर की राशन कार्ड तकसीम के अमल में तेजी लाने की हिदायत। थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद से 13 साल लड़का अगवा। लवाहिकीन के मुताबिक 13 साल आफ्ताब घर से काम के लिए गया लेकिन वापस नहीं आया। मुखवी के वालिद मोहम्मद आसिफ की मुद्दत में नामालूम मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुखवी को CCTV कैमरों और दीगर जराए की मदद से तलाश किया जा रहा है। इस हवाले से तफसीलात बता रहे हैं जैन अली। जैन बताइएगा कैसे वाक़या पेश आया है। थाना फैक्ट्री एरिया की हदूद में 13 साल आफ्ताब जो है वो अगवा हुआ है, जबकि 13 साल आफ्ताब लवाहिकीन के मुताबिक घर से जो है वो काम के लिए सिलसिला के लिए निकला था लेकिन वापस जो है वो नहीं आया। जबकि मगवी के वालिद मोहम्मद आसिफ की मदय्यत में जो है वो मुकदमा भी नामालूम मुलजमान के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि मगवी को CCTV कैमरों और दीगर जराए की मदद से गिरदोनवा में जो है वो ट्रेस किया जा रहा है। मगवी को जल्द जो है वो रिहा करवा लिया जाएगा। जी शुक्रिया जैन आपका। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी DG खान मुजफ्फरगढ़ और भावलपुर की कारकर्दगी का जायजा लिया। कंट्रीब्यूशन टारगेट्स और वर्कर्स वेलफेयर फंड्स की रिकवरी से मुतालिक कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी DG खान मुजफ्फरगढ़ और भावलपुर की कारकर्दगी का
जायज़ा लिया गया है। कंट्रीब्यूशन टारगेट्स और वर्कर्स वेलफेयर फंड्स की रिकवरी से मुतालिक कमिश्नर्स को तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई है। कमिश्नर पंजाब सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली की ज़ेर सदारत इजलास डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल सिक्योरिटी DG खान मुजफ्फरगढ़ और बहावलपुर की कारकर्दगी का जायज़ा लिया। कंट्रीब्यूशन टारगेट्स और वर्कर्स वेलफेयर फंड्स की रिकवरी से मुतालिक कमिश्नर को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। लेस्को में सिंगल फेज स्टैटिक मीटर्स की जगह AMI मीटर्स लगाने का मामला, सार्फिन दोहरी मुश्किल में फंस गए। लेस्को में स्टैटिक मीटर्स दस्तयाब ना ही सार्फिन को AMI मीटर्स मिल सके। हज़ारों सार्फिन डिमांड नोटिस अदा करने के बावजूद मीटर्स से महरूम। ज़राए के मुताबिक सार्फिन ने डिमांड नोटिस जमा कराए, मीटर्स की तनसीब ताहाल ना हो सकी। तफसीलात बता रहे हैं फ़हद अमीन। फ़हद बताइएगा। आज भी तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इंतजामिया की जानिब से सिंगल फेज स्टैटिक मीटर्स की जगह बिजली चोरी रोकने के लिए AMI मीटर्स लगाने का फैसला किया था और इस फैसले के बाद जो है वो लेस्को सार्फिन इस वक्त दोहरी मुश्किल में फंस गए हैं। लेस्को में स्टैटिक मीटर्स दस्तयाब नहीं है और सार्फिन को AMI मीटर्स भी जो है वो कहीं से नहीं मिल रहे। हजारों सार्फिन डिमांड नोट अदा करने के बावजूद मीटर से महरूम है। सिंगल फेज न्यू कनेक्शन के लिए स्टैटिक मीटर जो है वो 19 अगस्त तक जो है वो जारी किए गए थे। इसके बाद हजारों सार्फिन की जानिब से डिमांड नोटिस जो है वो न्यू कनेक्शन के जमा करवा दिए गए हैं, मगर उनके सिंगल फेज स्टैटिक मीटर जो है वो नहीं लगाए जा रहे। ताहम सार्फिन ने डिमांड नोटिस जमा कराने के बाद जो है वो मीटर्स की तनसीब ना होने से सार्फिन की मुश्किलात बढ़ी हैं। ज़राए का ये कहना है कि लेस्को इंतजामी की जानिब से सिंगल फेज न्यू कनेक्शन के मीटर के लिए जो है वो NOC जारी की जा रही है ताकि सार्फिन जो है वो मार्केट से निजी कंपनियों से जो है वो AMI मीटर्स खरीदें। ताहम AMI मीटर्स का ताहाल रेट ही जो है वो कंफर्म नहीं हो सका और डिमांड नोटिस जारी करने के हवाले से जो है वो जो लेस्को का अमला है वो भी तजब्जुब का शिकार है कि वो डिमांड नोट जारी करे या NOC। लेस्को रीजन में इस वक्त खराब सिंगल फेज मीटर्स की तादाद भी जो है वो 3 लाख से तजावज कर गई है और सिंगल फेज स्टैटिक मीटर्स ना होने के बायस खराब मीटर्स की तब्दीली जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी। सार्फिन के खराब मीटर से तब्दील ना होने से बिलिंग के मसाइल भी बढ़ गए हैं। AMI मीटर से चोरी और रीडिंग के मसाइल में जो है वो कमी आएगी। ताहम वजारत पावर डिवीजन की जानिब से तमाम बिजली की तकसीम कार कंपनियों को फौरी स्टैटिक मीटर्स बंद करने की हिदायत की गई। शुक्रिया फ़हद आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए। अमीर मरकज़ी जमीयत अहले-हदीस सेनेटर हाफिज़ अब्दुल करीम से जमीयत के नाज़िम आला लाहौर हाफिज़ मुमताज़ हुसैन की मुलाकात में जमात के अमीर वस्ती पंजाब मौलाना मोहम्मद यूनुस आज़ाद और मरकज़ी नाज़िम मालियात हाफिज़ फैसल अफजल शरीक। लाहौर में जमीयत अहले-हदीस के फ़ाल किरदार और नौजवान क़यादत से मुताल्लिक़ गुफ्तगू हुई है। तफसीलात बता रहे हैं हमज़ा खुर्शीद। जी हमज़ा बताइएगा। आज बिल्कुल मरकजी जमीयत अहले-हदीस सिटी लाहौर के नाज़िम आला हाफिज़ मुमताज़ हुसैन की वफ्द के हमरा अमीर मरकजी जमीयत अहले-हदीस पाकिस्तान सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम से मुलाकात हुई। इस मौका पर अमीर वस्ती पंजाब मौलाना मोहम्मद यूनुस आज़ाद और मरकजी नाज़िम मालियात हाफिज़ फैसल अफजल शेख भी मौजूद रहे, जबकि अमीर मरकजी जमीयत अहले-हदीस पाकिस्तान सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम और मरकजी कायदीन ने कहा कि सिटी लाहौर की जमात बहुत मुतहरिक और फ़ाल किरदार अदा कर रही है। हमें सिटी लाहौर के नौजवान क़यादत पर फ़ख्र है। जबकि इस मौका पर हाफिज़ मुमताज़ हुसैन नाज़िम मरकज़ जमीयत अहले-हदीस सिटी लाहौर के मालियाती कमेटी के मेंबरान का नोटिफिकेशन भी जारी किया गया, जबकि मालियाती कमेटी के 2 मेंबरान प्रोफेसर अब्दुर्रहमान और यूसुफ और कारी उमैर बिन अजीज और नाज़िम दफ्तर सिटी लाहौर मौलाना अब्दुल वहीद सल्फी को नामजदगी के नोटिफिकेशन भी दिए गए। जबकि वक्त में मरकज़ी जमीयत अहले-हदीस सिटी लाहौर के ज़िम्मेदारान कारी अरशादुर रहमान, शाह हसन, मौलाना मोहम्मद यूनुस हैदरी, हाफिज़ मोहम्मद याया कासिम, कारी उमैर बिन अजीज और दीगर शामिल रहे। जी शुक्रिया हमज़ा आपका।